آپ اور مظہر صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے اندر ہلچل نظر نہیں آ رہی، وہ جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کی کہ وہ ان کی بھی ملاقات ہے، تو وہ خبریں تو یہ ہے کہ وہ ملاقات ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے فارمولے کے اوپر ان کی کافی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ میرا سوال یہ کہ ہمارے پاکستان کی سیاست میں عامر صاحب کچھ بھی جو ہے وہ غیر متوقع طور پہ نہیں ہوتا۔ فرض کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کو کلین چٹ نہیں ملتی، بہت جلد نہیں ملتی، تو جس مشکل کی طرف مظہر صاحب اشارہ کر رہے تھے اس کی نوعیت کیا ہوگی عامر صاحب؟ مشکلات انہوں نے کہا کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہوئی ہے کہ انہونی چیزیں یہاں پہ ایک دم سے ہوتی ہیں تو یہ خطرہ تو ہمیشہ منڈلاتا رہے گا، مگر زیادہ تر شواہد جو آ رہے ہیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز جو کہ سب سے بڑی پارٹیز ہیں وہ جب چاہ رہی ہوں اور چیف جسٹس جو ہے بڑے اس پہ بڑے کلیئر ہوں اور بڑے اس پہ ان کا سخت قسم کی آبزرویشنز آئی ہیں، تو الٹیمیٹلی گھوم پھر کے یہ کیا ہوتا ہے کہ التوا کی جس طرح اپلیکیشنیں عدالتوں میں ہی جاتی ہیں، جب عدالتوں نے سپریم کورٹ نے اپنا ایک اوپینین دے دیا کہ ہر صورت میں کروانا ہے، تو پھر اس کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو ٹالنے کا۔ باقی جو جے یو آئی کی اور نون لیگ کی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو ملاقاتیں ہیں وہ ایڈجسٹمنٹ سے زیادہ نہیں بلکہ تھوڑے سے 1-2 بیانات آئے ہوئے تھے کہ جے یو آئی جو ہے اس کی طرف سے التوا کی ہلکی پھلکی جو ہے نا کوئی بہانے سازی ہو رہی تھی، جس طرح کہ ان کے گورنر صاحب کی طرف سے بھی کے پی کو اس طرح کا بیان آیا ہے، تو شاید اس کے حوالے سے ہے، ورنہ کے پی کے اندر جو ہے یا بلوچستان کے اندر نون لیگ کے جے یو آئی کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے کوئی زیادہ سکوپ نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جہاں پہ نون لیگ کی ہزارہ بیلٹ کے اندر ہے وہ کے پی سے ہزارہ بیلٹ میں بھی بڑی محدود رہ گئی ہوئی ہے، وہ ایکچولی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے، تو ان کا کے پی میں نون لیگ کا ان کو ایڈجسٹ کرنا یا ان کو ایڈجسٹ کرنا اتنا معنی نہیں رکھتا، تو وہ پنجاب میں جے یو آئی بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، آج تک کوئی 50 سال میں انہوں نے ایک سیٹ بھی کبھی نہیں جیتی ہے، تو اس لیے وہ یہ زیادہ باتیں میرے حال اوورآل انڈرسٹینڈنگ کی ہیں کہ الیکشن کس ماحول میں ہونا چاہیے، مگر پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے اتفاقاً یہاں پہ میں بتا رہا ہوں، میں نام نہیں لے سکتا، مگر 1 درجن کے قریب جو ہے نا وہاں کے سندھ کے جو فارمر ایم پی ایز ایم این ایز یہاں مجھے ملے ہیں جو کہ مفروری قسم کی کیٹ رہے ہیں، تو اور ان کی داستان سنیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کافی وہ بھی پی ٹی آئی کی طرح اتنے ہی ٹارگیٹڈ ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ آگے جائے گا تو اگر کوئی ایسی اتفاق ہوتی ہے تو یہ مزید بڑھ جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن عامر صاحب مجھے یہ ذرا بتائیے گا میرے نالج کے لیے بھی اور دیکھنے والوں کے لیے، ماضی میں کیا اس کے حوالے ملتے ہیں؟ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ مفاہمت کی بادشاہ ہیں اور وہ تمام لوگوں کو ساتھ ملا کے چلنے کا فن ان کے پاس ہے، ان کے پاس ہنر ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے کیا ماضی میں یہ مثال ملتی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ سوائے پیپلز پارٹی کے ہر جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب اتنے بڑے کنبے کو لے کے ساتھ چل پائیں گے؟ یہ ہنر ہے ان کے پاس؟ نہیں، ابھی تو دیکھیں انتخابی جو سیاست ہوتی ہے، جو مفاہمت کی بھی باتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ مفاہمت کی کوئی بات نہیں کر رہا، وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل دیوار سے لگا دیا جائے اور اس ویکیوم کو وہ پہ کیپٹلائز کرنا چاہتے ہیں۔ نون لیگ بھی کرنا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرنا چاہتی ہے۔ کراچی میں جس طرح ابھی مظہر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ سیٹیں جو پی ٹی آئی کو انہوں نے لیں یا ان کو دلوائی گئیں تو وہ ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی لینا چاہیے گی، اور یہ اگر 8 سیٹیں وہ لے جاتے ہیں اس طرح مظہر کہہ رہے تھے کہ ان کو امید ہے، تو یہ آپ دیکھیے گا بہت کئی دہائیوں کے بعد ایسا ہوگا، کیونکہ کراچی جو ہے پیپلز پارٹی لوز کر چکی ہے، 1-2 سیٹوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں آتی، اور وہ بھی نظر بلوچ صاحب غالباً جو ہے وہ اپنے دم پہ لیتے ہیں، تو ابھی انہوں نے جس طرح لوکل باڈیز میں مناسب رزلٹ لیے ہیں تو ان کو بڑی امیدیں ہیں۔ باقی پوسٹ الیکشن جو ہے نا وہ مفاہمت ہو جاتی ہوتی ہے، وہ بالکل اس میں اسی لیے آصف زرداری صاحب بہت سخت الفاظ نہیں استعمال کر رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کے بعد کولیشن گورنمنٹ جو اشارے مل رہے ہیں ابھی بھی جو بھی دیکھ لیں صورتحال،
आप देखें नून लीग ज़्यादा से ज़्यादा उनका बेस्ट केस सिनारियो ये है कि पंजाब में ज़्यादा सीटें ले जाएंगे, मगर वो इतनी नहीं होंगी कि जिससे वो गवर्नमेंट बना सकें, तो उनको भी जो है कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। और पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है वो सिंपल मेजॉरिटी तो वो सिंध के बाद बाहर उनके लिए लेना बड़ी वैसे ही मुश्किल है। सो वो आगे पोस्ट इलेक्शन आप देखिएगा, अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि पीटीआई को अगर सही तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता और वो आउट हो जाते हैं तो फिर कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। मगर आसिफ जरदारी साहब इसलिए उन्होंने आगे उनके मुंह से ये निकल गया या उन्होंने जानबूझ के ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि बिलावल जो है वो कैंडिडेट हों, किसी और सूबे का भी हो सकता है। तो यहाँ कोई ज़फ़रुल्लाह जमाली जैसे वज़ीर आज़म का होने का एक वीक कोलिशन का बहुत ज़्यादा इम्कान हो सकता है। सही है, ठीक है, चलिए मैं इसके साथ ही ब्रेक की तरफ चलती हूँ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, सियासी सरगर्मियां तो शुरू हो रही हैं, मगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो किसी भी सियासी जमात के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, इस इलेक्शन के लिए इस टिकट को हासिल करने का प्रोसेस, कितने हज़ार में ये दरखास्तें मौजूद होती हैं और इनकी स्क्रूटनी किस तरह से की जाती है, किस तरह से उम्मीदवारों को लेके काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तशवीश का भी शिकार हैं, क्योंकि उन्हें बेहतरीन और अच्छे उम्मीदवार तमाम हलकों से, तमाम जगहों से चाहिए, हर ज़िले से उन्हें अच्छे उम्मीदवार चाहिए अपने लिए, और इसके लिए तमाम सियासी जमातें जो हैं बाकायदा इसके ऊपर काम भी कर रही हैं। ये प्रोसेस होता किस तरह से है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाता है, फाइनलाइज किस तरह से किया जाता है और इसका तरीक़ेकार मुकम्मल तौर पे क्या होता है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे नुमाइंदा खुसूसी जावेद हुसैन भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया जावेद, थैंक सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, आपकी इजाजत से जावेद हुसैन के सामने मैं एक सवाल रखूंगी। जावेद, मुझे ये बताइएगा, वैसे तो हम ये सुनते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस है और इस पे किस तरह से काम होता है, कैसे लोग आते हैं, इस वक्त हमें पाकिस्तान के कैनवस पे, सियासी कैनवस पे नून लीग सबसे आगे नजर आती है। ये नून लीग की अगर हम बात करें तो इनका प्रोसेस क्या है, उम्मीदवारों को किस तरह से फाइनलाइज किया जाता है, क्या तरीक़ेकार होता है इसका? जी देखिए, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है तमाम सियासी जमातों में, जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यूज़ करने में, और अब जो आइंदा का जो मरहला है जिसमें पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया गया, तकरीबन 36 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिसमें उन्होंने जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ, उन्होंने कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किए थे तमाम डिवीजनल लेवल पे। उन कोऑर्डिनेटर्स ने जो कमेटियां बनाई अपनी कोऑर्डिनेशन की, उसमें तमाम तर जो दरख्वास्त गुजार थे, जो कि तकरीबन 4000 के करीब जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि दरख्वास्तें मौसूल हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए। उसमें उन्होंने तमाम कैंडिडेट्स को स्क्रूटनाइज़ किया और एक एक हलके से 3-3 नाम उन्होंने फाइनल करके मरकज़ी जो पार्लिमानी बोर्ड है उसको भिजवाए हैं। अब पार्लिमानी बोर्ड जो है वो 19 दिसंबर तक जो है वो इंटरव्यूज़ करेगा उन तमाम डिवीजन्स के उम्मीदवारों के, जिसमें वो जो 3 कैंडिडेट्स हैं उनको हतमी शक्ल देने के बाद किसी एक कैंडिडेट को उस हलके से फाइनलाइज़ किया जाएगा। तो इस हवाले से पहले दरख्वास्तें मौसूल की गई 3 मरहलों में, और KPK का जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि मरहला अभी बाकी है जहाँ पर दरख्वास्तें ताहाल मौसूल की जा रही हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि KPK में कुछ हल्का बंदियों के मसाइल थे, कुछ वहाँ पर कैंडिडेट्स के इश्यूज़ थे, जिस पर अब वो जो दरख्वास्तें मौसूल की जा रही हैं उस पर एक हल्के पे 3 उम्मीदवार सामने आ रहे थे। तो वहाँ पर भी एक सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें मुकाबला इंटरनली वो दिखाई दे रहा है, जिसमें अब 3-3 कैंडिडेट्स जो दरख्वास्तें देंगे उन दरख्वास्तों पर फिर मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड फैसला करेगा। आज जैसा कि आज भी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें रावलपिंडी डिवीज़न के जो उम्मीदवार थे उनके नामों पर गौर किया गया, और तकरीबन 28 के करीब कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं और 88 के करीब सूबाई असम्बली के उम्मीदवार जो रावलपिंडी डिवीज़न से वहाँ पर नाम गए हैं उसमें गौर किया गया है। और इनमें से अब मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड जो है वो हतमी शक्ल देगा, और यकीनी तौर पर वो जो नाम मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड जिसे हतमी शक्ल देगा वो फिर पार्टी की जो लीडरशिप है जिसमें सदर हैं मुस्लिम लीग नून के और साथ में जो कायद हैं वो उस पर फैसला करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ भी उसमें शामिल होंगी, उनकी मुशावरत से जो है वो तमाम तर उम्मीदवारों के नाम हतमी शक्ल उनको दी जाएगी। तो ये प्रोसेस अभी तक जारी है, KPK से ताहाल दरख्वास्तें मौसूल की। लेकिन जावेद, ये भी तो है कि बहुत सारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जो लोगों के नाम आगे उम्मीदवारों के भेजेंगे, जो फाइनल उनकी